Welcome to my channel, IIT Foundation in Maths for 6th class students, Chapter 4, Powers and Roots. And this is the part 12 of this chapter, 27th problem. Simplify. First one, 3 by 11 whole to the power of 5 into 3 by 11 whole to the power of 6 into 3 by 11 whole to the power of 13. This is in the form a to the power of m into a to the power of n into a to the power of p. Then this is equal to a to the power of m plus n plus p. So similarly, this is 3 by 11 whole to the power of 5 plus 6 plus 13. That is equal to 3 by 11 whole to the power of 5 plus 6, 11, 11 plus 30, 24. So the value of the first expression is 3 by 11 whole to the power of 24. Next, second one, 10 to the power of 4 into 5 to the power of 17 into 2 to the power of 20 divided by 10 to the power of 13 into 5 to the power of 15 into 2 to the power of 11. So here we can write దీన్ని సపరేట్గా రాద్దాం. 10 to the power of 4 into 5 to the power of 17 into 2 to the power of 20 divided by 10 to the power of 13 into 5 to the power of 15 into 2 to the power of 17. ఇక్కడ మధ్యలో ఇంటూలే ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్గా రాయొచ్చు. సేమ్ బేస్ ఉన్నాయి, రెండు సపరేట్గా రాద్దాం. 10 to the power of 4 by 10 to the power of 13. Next into 5 is the 5 to the power of 17 by 5 to the power of 15 into 2 to the power of 20 by 2 to the power of 17. So first 10 to the power of 4 by 10 to the power of 13. 10 to the power of 4 by 10 to the power of 13 అంటే 10 to the power of 4 minus 13 into 5 to the power of 17 by 5 to the power of 15, 5 to the power of 17 minus 15 into 2 to the power of 20 minus 17. This is equal to 10 to the power of 4 minus 13 means minus 9 into 5 to the power of 2, 17 minus 15 2 into 2 to the power of 20 minus 17, 3, 2 to the power of 3. Here 10 to the power of minus 9 అంటే 1 by 10 to the power of 9 అని అర్థం. ఇంటూ 5 square 25 into 2 cube 8, 2 into 2 into 2 8. That is equal to 25 into 8 200 by 10 to the power of 9. 10 to the power of 9 can be written as 1 పక్కన 9 సున్నాలు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇప్పుడు పైన 2 జీరోస్ కింద 2 జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా 7 జీరోస్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 2 by పైన 2 ఉంది, 2 by 10 to the power of 7. ఇది సింప్లిఫైడ్ వాల్యూ అనమాట. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ 2 by 10 to the power of 7. Next 28th problem, simplify and express in exponential form. So here it is 3 to the power of 3 cube plus 4 cube plus 5 cube whole square. So first we have to find out the cubes. 3 cube is equal to 3 3 is 9, 9 3 is 27 plus 4 cube 4 4s 16, 16 4s 64 plus 5 cube 5 5s 25, 25 5s 125 whole square. So the sum of these three are 125 plus 27 152, 152 plus 64 is 5 plus 6 11 216. So this is 216 whole square. 216 whole square. We can multiply 216 into 216. That is equal to 216 into 216. 6 6 36 36 3 ఉంది 6 6 3 9
ఆరు రెండు 12. నెక్స్ట్ 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 6 12, 2 1 2 1 3 2 2 4. సో 6 15 6 3 4 6 4. సో 46,656. 656. దీని వాల్యూ సింప్లిఫై అంటే దీని వాల్యూ కనుక్కోవడం. ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ దీని వాల్యూ 216 ఇంటూ 216 స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం 216ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాయాలంటే మనం ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. సో ఇది 2తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం 2తో డివైడ్ అవుతుంది. 2 1s 0s 2 8s. మళ్ళీ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 8 ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా 2తో డివైడ్ అవుతుంది. మొత్తం 2 5s 10 2 4s 8. మళ్ళీ 2తో డివైడ్ అవుతుంది. 2 2s 4 2 7s. ఇప్పుడు ఇది 2తో డివైడ్ కాదు, 3తో డివైడ్ అవుతుంది. 3 9s 27, 3 3s 9. కాబట్టి 216 ఏమవుతుంది? 2 × 2 × 2 అంటే 2³ ఇంటూ 3 × 3 × 3 అంటే 3³ ఇది 216. ఇక్కడ మనకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ 216 ఇంటూ 216 వచ్చింది. కాబట్టి గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 203 × 3 2³ × 3³ into 2³ into 3³. So that is equal to 2 to the power of 3 plus 3 6 into 3 to the power of 3 plus 3 6 3 to the power of 6. So దీని యొక్క ఈ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫాము 2 to the power of 6 into 3 to the power of 6. సింప్లిఫై చేస్తే దాని వాల్యూ 46,656. నెక్స్ట్ 29th ప్రాబ్లం. What should be multiplied to 2 to the power of 4 into 3 square into 5 square so that the product is equal to 21,600. So the product అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేయగా వచ్చేదాన్ని ప్రోడక్ట్ అంటారు. ప్రోడక్ట్ ఏమో 21,600. ఒక ఫ్యాక్టరు, ఒక నంబరు, ఫస్ట్ నెంబర్ 2 to the power of 4 into 3 square into 5 square. దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే, సపోజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం, దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రోడక్ట్ 21,600 వస్తుంది అని అర్థం అనమాట. మనం ఇది కనుక్కోవాలి దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే. ప్రోడక్ట్ అంటే రెండిటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్, రెండింటిని మల్టిప్లై చేయగా వచ్చిన వాల్యూను ప్రోడక్ట్ అంటారు. సో ప్రోడక్ట్ను ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే రెండో నెంబర్ వస్తుంది. కాబట్టి దేంతో డివైడ్ చేస్తే, దీన్ని దేంతో డివైడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అంటే మనకి 21,000 అంటే ప్రోడక్ట్ని ఫస్ట్ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే 2 to the power of 4 into 3 square into 5 squareతో డివైడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన నెంబర్ వస్తుంది. దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే మనము దీన్ని కూడా 21,600ని కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చెయ్యాలి. సో అది అట్లాగా చూద్దాం. 21,600 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 2తో డివైడ్ అవుతుంది. బికాస్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఉంది కాబట్టి 2 1s 0 2 8s 0 0. నెక్స్ట్ అగైన్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 ఉంది కాబట్టి 2తో 2 5s 2 4s 0 0. అగైన్ 2 2s 4 2 7s 14 0 0. అగైన్ 2 1s 2 2 3s 6 2 5s 10 0. 9 2 6 12 1 5 2 7 14 2 5 10. ఇప్పుడు ఇది 3తో డివైడ్ అవుతుందేమో చూద్దాం. 5 7 12 12 6 18. 18 అనేది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 3 2 6 3 2 6 3 5s 15. ఇప్పుడు అగైన్ ఇది టోటల్ 9 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 3 7s 21 3 5s 15. మళ్ళీ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది.
3 2 7 3 5 25. ఇప్పుడు ఇది 3తో డివిజిబుల్ కాదు కానీ 5తో డివిజిబుల్, 5 5s. సో ఇదంతా ఏమవుతుంది, దీని వాల్యూ 1 2 3 4 5 2 to the power of 5 into 3 cube into 5 square. Therefore x is equal to మనకు 21,600 ఉంది. 21,600 బై ఇది 2 to the power of 4 into 3 square into 5 square. బట్ 21,600ని మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చి 2 to the power of 5 into 3 cube into 5 square by the power of 4 into 3 square into 5 square. ఇక్కడ 5 square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకా 2 to the power of 5 minus 4, 2 to the power of 5 by 2 to the power of 4 అంటే 2 to the power of 5 minus 4 into 3 to the power of 3 minus 2, 3 to the power of 3 cube by 3 square అంటే 3 to the power of 3 minus 2. That is equal to 2 to the power of 1 అంటే 2 to the power of 1 into 3 to the power of 1 అంటే 2 into 3, 2 3s 6. సో 6 అనమాట. దీన్ని 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 21,500 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి, ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా అదే ఫామ్లో రాసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది.